Good evening, one and all. Hope you all are doing great. Before we start, I kindly request all to mute your mics and turn off your cameras. In case of any queries, please feel free to use the chat box. 3D is the way we experience life. Modern technologies involving 3D science and its modeling are gonna rule this technical world. We believe that an investment in knowledge pays the best interest. With that vision in mind, the IEEE PLS SBC NSSCE is giving you the kickstart to the amazing technology Fusion 360. A warm welcome to all of you to the 3-day hands-on training workshop on Autodesk Fusion 360 by engineer Abhinav Rajeev, mentor IEEE SB NSSCE and product manager R&D at DIY Guru. To welcome the honored speaker, I invite the technical coordinator of IEEE PLS SBC NSSCE, Mr. Vivek. Over to you, Vivek. Thank you. Mr. Abhinav Rajeev, guest of the day and speaker, completed his BTech degree in Electrical and Electronics Engineering from NSS College of Engineering in 2019. An exemplary student and outstanding leader, he continues to lead us as the mentor of IEEE and SB NSSC. He also works as the product manager of R&D DIY Guru. With great pleasure, I invite and introduce our esteemed guest to you. Once again, I welcome all the participants to the event. Yes, Jeta, you can. Okay, great. So, first of all, I want to thank my college and my student branch chapter for organizing this event. First of all, in the first place, I have to thank the PELS student branch chapter for initiating such a workshop kind of thing. So, all things are going virtually, right? So, it's even though we are trying to cope up with the pandemic, things like the softwares, the simulation softwares, the testing softwares, those are pretty much specific or they are a must need when you are out for your industry related projects or job. So yeah, and Vivek, Mone and Kavya, Mole, Randu, thank you for that introduction and all those things. And others, Rakesh, all those who work behind the scene. And Sharika, mail അയച്ച മോൾക്കും എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വസന്തി മാം, Vijida ma'am, to all those I extend my gratitude, and I think we can start the session. So I just want to inquire before that, how many Mallus are here? Do I want to continue in English, Manglish or Malayalam മതിയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. You can just ping in the chat. Or how many are not comfortable with English? Sorry, Malayalam. Anyone? We have around 38 participants here. So anyone in the chat? Is it okay to continue in Malayalam? Okay, great. Thank you, Arvind. So if any objections are there, you can just post here. So I'll just continue in English only. So as of now, we'll have a mix of languages. Most preferred is Malayalam, better for me. Like I can more interact with you. So in your session, we'll be having most of the time interactions. I just want to show you some things like how you can be expertised. Not so that into the expertising field, but a very brief introduction to how things work, like in a 3D modeling or environmental എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവം കാണിച്ചു തരാനൊക്കെയായിട്ടാണ് basically session. So I am pretty sure that my screen is visible, right? Yes, Jeta. Okay, great. So I'll have my presentation here. Okay, sure. So basically, we are dealing with Fusion 360. Yeah, I'll have some talk on that at the first place. So back in time when people were more into the manufacturing thing, the manufacturing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും when you're developing a product, actually when you're developing a product, the first thing is prototyping, right? The design, of course, ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ, say you are designing a switch, ആ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യകത at the first place it should be defined. So after that, നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി കുറെ കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യും. നേരത്തെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫക്ട്സ് ഈ പ്രാവശ്യം മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കും. So the second thing is in the development phase, right? And in the third phase comes in where the prototyping.
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങളത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോടെ നോക്കാം റിയൽ വേൾഡിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫ്രം ദാറ്റ്. പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധി വിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇഫ് യു ഗോയിങ് ഫോർ എ കാർ, ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, നമുക്കത് ഫുൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പോരായ്മകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി തിങ്. So what we typically do is we go for the simulations and we have a real real world മോഡലുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറെ അധികം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ദോസ് ആർ നോൺ ആസ് ദ CAD സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന CAD, CAE, CAM എന്ന് പറയുന്ന 3 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് CAD ബേസിക്കലി ഡസ് ഈസ് ഒരു ഡ്രോയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് എ 3D പ്രിന്റ്. ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഇന്റർനെറ്റ്. ഒരു നല്ലൊരു ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കയറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്. മേക്കർ ബോട്ടിന്റെ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കമ്പനി ആക്ച്വലി. ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി യൂസ് ദാറ്റ് കമ്പനി. ഓക്കെ, യാ. അപ്പോൾ 3D പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു CAD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കകത്ത് വളരെ പ്രയോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. So that's a very brief introduction. I think not much time should be invested in here. And the very next thing, rapid prototyping. കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കുറെ ടൈം എടുത്തായിരിക്കും. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം, ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം, ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ ഭാഗം, ഒരു 5 ഫേസസോളം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി വെരി പോപ്പുലർ. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ CNC മെഷീൻസിന്റെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾസ് ഉള്ള മെഷീൻസിന്റെ ഒക്കെ എമർജൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫാബ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബ് തന്നെയുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഹാവിംഗ് their own CNC പ്ലോട്ടേഴ്സ്, CNC ലേസർ കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്രയും ഹ്യൂമൻ വർക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ മെഷീൻ കട്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ്. സോ തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസി. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് 3D പ്രിന്റിംഗിൽ തന്നെ ഓർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യത്തിനെയും, ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്, എന്റെ ഈ PPT തന്നെയല്ലേ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? Yes, it is. Okay, thank you. Yeah, what I was saying is that additive manufacturing അതുപോലെ തന്നെ subtractive manufacturing എന്നുണ്ട്. Okay, I messed up with the slides. So this is the thing. Additive manufacturing is kind of like you are adding the things. Okay, നിങ്ങൾ ലെയറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. I'll just show you that. Okay. 1 second. I'll just turn on my... Okay, the whiteboard is visible, right? Visible ആണോ? കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ PPT ആണ്. Oops, sorry for that. Okay, so here's the thing. So now it's visible, right? ഇപ്പൊ visible അല്ലേ whiteboard? അതെ. Okay, thank you. So additive manufacturing, the very first thing is additive manufacturing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. So what this does is that you add on the material. Okay, you need something like this. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂബ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം. ആ 3D ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ you will be building that. Okay, so this is a 3-dimensional object, right? It's a 3D object. സോ അതിന്റെ ഒരു 2D എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് 2D വ്യൂ. സോ ആ 2D വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഇസ് നോൺ എസ് എ ലെയർ, എ സിംഗിൾ ലെയർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് 3D പ്രിന്റിംഗ് ഡസ് ഇൻ ആൻ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓരോ 2D ലെയറുകളെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. സോ ഹൈറ്റ് വുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദാറ്റ്.
So first layer thickness ഉണ്ടാവും. So it's known as the layer thickness and it can vary from 0.05 to 1 millimeter. Okay. So this is the maximum precision. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ പോകും തോറും അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും, അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്. So the first layer will be deposited in the bed of the 3D printer. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കും. അടുത്ത ലെയർ കൊടുക്കും. ഇൻ എഫക്റ്റീവ്ലി അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി കിട്ടി അല്ലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് വർക്ക്. സോ ദിസ് തിങ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി പോപ്പുലർ നൗഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് കുറവുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ. And the very next thing is subtractive manufacturing. Subtractive manufacturing എന്ന് പറയുന്നത് again it's a type of prototyping, ഒരു 3D മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ്. സോ വാട്ട് ദിസ് ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേണം. ലെറ്റ്സ് സേ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയും മെറ്റീരിയലിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ വേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് എന്താ ചെയ്യുക, ഈ മെറ്റീരിയലിനെ കളഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ വരെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു തരും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഹാപ്പൻസ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ്. ഓരോ ലെയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അവിടെ വരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി ലീവ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. സോ ദ വൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ലോസ്റ്റ്. കുറെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് സേ ഒരു ഇത്രയും മതി, ഇത്രയും സാധനം മതി, പക്ഷെ ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ക്യൂബ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി കോമൺ മെത്തഡോളജി. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷെയർ ദാറ്റ്. Sorry for that. Okay, so that's till now it's clear, right? Additive and subtractive എന്താന്ന് സംഭവം പിടി കിട്ടിയോ? In chat box, anyone? Okay, great. So I already told that CAD computer aided design ഉണ്ട്, computer aided engineering ഉണ്ട്. സോ CAD ഇസ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 3D മോഡൽ റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള സംഭവത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. യു ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് ദ മോഡൽ, 3D മോഡൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത്രയാണ് ബേസിക്കലി CAD ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ CAD ഉപയോഗിക്കുന്നത്. CAD ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ആൻസിസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, സോളിഡ് വർക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വി mostly prefer it to be used in testing and simulation. ആ ഒരു എലമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. See here, ഇതൊരു സിമ്പിൾ ബക്കിളാണ്, നമ്മുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ബക്കിളാണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുന്ന ഇവിടെയാണ്. നമ്മളൊരു CAD വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മോഡല് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വലിപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടും. ബട്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഗീവ് എ ഡേറ്റ ഓൺ ഇതൊരു 1000 തവണ ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്സിന് കേടുവരാം എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കും, ആൻസിസ് ഒക്കെ പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ പ്രിറ്റി മച്ച് ക്ലിയർ വ്യൂ ഓൺ വേർ ഓൾ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിലാണ് അതിന് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയി വരിക ഓവർ ദ ടൈം, എവിടേക്കാണ് പ്രഷർ കൂടുക, ടെമ്പറേച്ചർ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ CAD and CAE സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ആൻഡ് അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ്. മെറ്റീരിയൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സാധനം ഉണ്ടാവുക, വേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതേസമയം അഡിറ്റീവിലാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ, പക്ഷേ ഈ വേസ്റ്റ് തന്നെ യു ക്യാൻ റീയൂസ് വിത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്, മെറ്റീരിയൽസ് പയ്യെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് മിനിമൽ വേസ്റ്റ് വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി 3D മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഏറ്റവും വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബേസിക്. ഓക്കെ, സ്കെച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു 3D മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബേസിക് വൺ, എനിവൺ ക്യാൻ ലേൺ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെറിയ മോഡലുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വളരെ ചെറിയ മോഡലുകൾക്കാണ് സ്കെച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.
And you can just അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആയിട്ട് വരും ഫ്യൂഷൻ 360. യു ക്യാൻ ഗോ ഫ്രം സ്മോൾ ടു മീഡിയം റേഞ്ച് ഓഫ് കമ്പോണൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വീടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, മൗസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഫ്യൂഷൻ 360 യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഹൗസ്, നിങ്ങളുടെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി റിവെറ്റ്. റിവെറ്റ് പോലത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഓൺ ഹൗ ദ ബിഗ് മോഡൽസ്, ദ ലാർജ് മോഡൽസ് ആർ ബീങ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. Okay, then we comes with the SolidWorks. SolidWorks is kind of a king to these all softwares. Okay, okay, I'll say that Altair അല്ലെങ്കിൽ ECED എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ PCB ഡിസൈനിങ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ എ മൗസ്. ഒരു മൗസിന്റെ അകത്തുള്ള സർക്യൂട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ മൗസിന്റെ 3D മോഡൽ എനിക്ക് ഫ്യൂഷൻ 360 ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഈ സോളിഡ് വർക്സിന്റെ എല്ലാ പാക്കേജും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൗസിന്റെ അകത്തെ സർക്യൂട്ട് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആ മൗസിന്റെ 3D മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആ മൗസ് ഇത്ര നാള് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ആ മൗസിന്റെ ഏത് പോർഷൻ തീർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കിങ് മേക്കർ ആണ്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോളിഡ് വർക്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി. ആൻഡ് ഇഫ് യു കം ഫോർ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റെൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സിനിമ 4D, ബ്ലെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പക്ക 3D മോഡലിംഗ്. അത് എന്താണ് പാരാമെട്രിക് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് യു ഗൈസ്. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്യൂഷൻ 360 റിവറ്റ് സ്കെച്ചപ്പിലൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് അറിയാം അല്ലെ? വി നോ ദ ബൗണ്ടറീസ്. ഒരു ക്യൂബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുവാണ്, അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് നോ ദ ബൗണ്ടറീസ്. കാരണം പലയിടത്തും പല ഷേപ്പുകളാണ്. മുഖത്തൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും 3-4 കയറ്റമിറക്കമൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. സോ വി മോസ്റ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദ ബ്ലെൻഡർ, സിനിമ 4D, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക് മോഡൽസ് അല്ലാത്ത മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ദീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. Again, this requires a lot of specs on the sheet. You must need a good graphics card, RAM, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടി വരും. Fusion 360 is pretty much okay software. SolidWorks, you of course need a higher end PCs and all those things. So this is a very basic introduction to the 3D modeling softwares. Now coming to the CNC machines, ഈ ഇരിക്കുന്ന ലേസർ കട്ടർ ആണ്. ഹൈസോന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ 10 കിലോവാട്ടിന്റെ ലേസർ കട്ടർ ആണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള LED ട്യൂബ് 20 വാട്ട്സ് ആണ്, 20 വാട്ട്സ്. സോ യു ക്യാൻ പ്രിറ്റി മച്ച് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് 10 കിലോവാട്ട്. 10,000 വാട്ട്സുമായിട്ട് 20 വാട്ട്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഈ 20 വാട്ട്സിന്റെ LED ബൾബ് നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് ഫുൾ ആണ് ലൈറ്റ് കയറുന്നത്. ഈ 10,000 വാട്ട്സിന്റെ ലേസർ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് കയറുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ ഇന്റൻസിറ്റി. സോ ദീസ് തിങ്സ് ആർ നൗഡേയ്സ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് സ്റ്റീലിനെ 1 ഇഞ്ച് തിക്നെസ് അഥവാ 2.54 സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റീലിനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദീസ് ലേസർ കട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദീസ് ലേസർ കട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ CNCയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ, എഞ്ചിന്റെ പിസ്റ്റൺസ് ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ലെയ്ത്തിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. CNC ലെയ്റ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അഗെയിൻ യു ഗോട്ട് ദിസ് തിങ്. ഇത് ഓക്കെ വുഡ് കട്ടർ ആണ്. CNC റൗട്ടർ എന്ന് പറയും. പ്ലൈവുഡുകൾ, വുഡിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഡിസൈൻ, നമ്മൾ പണ്ട് വീടിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡോർ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അകത്ത് പല പടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ കുറെ നാളെടുത്താണ് പണിയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെരി ഈസി ആയി നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കറക്റ്റ് ഹൈറ്റും ഡെപ്തിലും ഇട്ടിട്ട് ഇത് കാർവ് ചെയ്ത് വരും. സോ ദിസ് ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ റൂട്ടേഴ്സ് ആർ ദേർ. അതുപോലെ തന്നെ യു ഗോട്ട് ദ 3D പ്രിന്റേഴ്സ്. 3D പ്രിന്റേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് വേർഷൻ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ some startups are coming up with building a house with a 3D printing. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് ചൈനയിലാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു അവർ ടോപ്പിക്. സോ ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എവരിവൺ ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? Just ping in the chat. That would be great. Okay, great. So we will continue. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. We are going for the Autodesk Fusion 360. So just give me a minute. എൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാം. So
നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ 360 സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഗ്യാസ് ബി എന്താണ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സംഭവത്തിന്റെ ലൈസൻസിങ് വരുന്നത്. സോ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അവന്? ആ ചേട്ടാ, ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൗൺലോഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ ഗെസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇഫ് യു ഹെഡ് ഇൻ ടു ദ എന്താണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി അതിനകത്ത് പല ലൈസൻസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്ച്വലി, ബട്ട് അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസസിന് അതുപോലെ ഹോബിയിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ലൈസൻസ് ആണ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് പാക്കേജ് മതി. അതിന്റെ അകത്തൊരു 8-10 പാക്കേജസ് ഉണ്ട്. സോ വി വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എവറി സിംഗിൾ ആക്സസ് ടു ഓൾ ദോസ് പാക്കേജസ്. എഗെയിൻ ഒരു ബേസിക് ഡിസൈനിങ്ങിനും ബേസിക് മോഡലിങ്ങിനും ബേസിക് റെൻഡറിങ്ങിനും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ദ വൺ ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can always use the online editor. So you can use the online tool. That would be great. Okay. So you can follow with me. Okay. Okay. Just എല്ലാം ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നോട്ടെ. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ കുറച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഫ്രീക്വന്റ് യു യൂസ് ഇറ്റ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് ഇപ്പോ ക്യാമറ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്റെ? ഇസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ? Yes. Okay, okay, great. So I'll come to that. So ഇതാണ് ബേസിക് ഒരു ഇന്റർഫേസ് സിസ്റ്റം. Okay, so when you open the Fusion 360, this is the interface that you're getting. And ഇവിടെ എല്ലാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു CAD സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ CAE സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുറെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും. വി വിൽ ബി ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാവിങ് എ ട്രീ. ഇതിന് പറയുന്നത് ട്രീ എന്നാണ് ഈ ഒരു കമ്പോർട്ട്മെന്റിന്. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലകളായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ടു എ ട്രീ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ട്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സാധനങ്ങളെല്ലാം. ഐ വിൽ ഷോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ പല മോഡുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ പാക്കേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ പാക്കേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. യു ഓൾസോ ഹാവ് ദ റെൻഡർ, ആനിമേഷൻ, സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അനലൈസ് നടത്താം. മെഷിംഗ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. മെഷ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഇഫ് യു സി, ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുക. 3D മോഡലിംഗ് കാര്യങ്ങളും യു ക്യാൻ റെൻഡർ ദാറ്റ്. ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറെ ഫ്രെയിമുകൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ദ തിങ്, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് ആണ്. സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സി വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ സർഫസസ്. കണ്ടോ, സർഫസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മെഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മെഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണന്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ആ സംഭവം വേണ്ട. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു a little bit better, I think. Okay, if you see here, നിങ്ങളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ മോഡലില് ഓക്കെ, സി ഹിയർ നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ അകത്ത് മോട്ടർ, ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു മോട്ടർ വെക്കാനുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ 2-3 എന്താണ് നമ്മുടെ നട്ടും ബോൾട്ടോടാനുള്ള ഹോളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് മൊത്തം മെറ്റലാണ് വിത്ത് അറൌണ്ട് 2.3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ആണിത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആൻസസ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു അനലൈസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇത്രയും മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വേണ്ട. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളിലാണ് മെയിൻലി ഫോഴ്സസ് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോഴ്സസ് വരുന്നതല്ല ഈ പോയിന്റ്സിലാണ്. ഈ പോയിന്റ്സിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് എത്ര തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് വരെയുള്ള ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടെയാണ്. ഇത്രയും ഒരു പോർഷനിൽ കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മെഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ, മെഷിങ് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡലിനെ എനിക്ക്
ഇത്രയൊക്കെ ചുരുക്കിയെടുക്കാം. എത്രയും ഈ സെയിം മോഡൽ തന്നെ അതിന്റെ അതേ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ലാഭം കിട്ടി. സോ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം, ബട്ട് നോട്ട് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ ടാങ്ക്, ഫ്യൂൽ ടാങ്കുകളൊക്കെ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിനകത്ത് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മടക്കി വെക്കുകയാണ്. അതെ, മടക്കി വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ് ഇൻ ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ തിങ്. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് പ്രിറ്റി മച്ച് അതർ ടൂൾസ് ഓൾസോ 3D പ്രിന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദ സോളിഡ് തിങ്. അപ്പൊ സോളിഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രൗസർ ട്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലെഫ്റ്റ് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ടൈം ലൈൻ. വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സിനിമയിലെ ഓരോ സീൻ പോവില്ലേ, അപ്പൊ ഓരോ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സീൻ. ഈ സീൻ മറ്റേ സീനിന് മുന്നേ വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിടാം. അതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണ്. ഞാൻ ചെയ്തത് തൊട്ട് മുന്നേ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് സ്ലൈഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതെനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ആൻഡ് ഇവിടെ യു ഗോട്ട് ഓൾ ദോസ് വ്യൂസ്, ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനായിട്ടുള്ള ടൂളുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബേസിക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആർ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഓർ ഡീസെലക്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ബോട്ടം ടു ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗോയിങ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് ഫുള്ളി എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അതിന്റെ അകത്ത് വരത്തുള്ളൂ. അല്ല, ഷോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നിങ്ങൾക്ക് പാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചെടുത്താനായിട്ട് മൗസിന്റെ സെന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സെന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പാൻ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു പാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ് ആയിരിക്കും, യു ക്യാൻ പാൻ ത്രൂ ദാറ്റ്. ആംഗിൾ മാറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് മാറുന്നില്ല. ഇനി ഓർബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഏത് ക്ലിക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പിടിച്ചോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചോണ്ട് മൗസിന്റെ സെന്റർ വീല് നിൽക്കിയാൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക. ഇതൊക്കെ പ്രീ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ പ്രീസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ മിഡിൽ മൗസിന്റെ മിഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കത്തെ സ്ക്രോളിംഗ് വീൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഓർബിറ്റ് അറൗണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പാൻ ഇസ് ഹിയർ, ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് 2 ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് എനി ഫേസ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണേൽ നിൽക്കാം. ഹോമിൽ ഇതൊരു ഹോം ബട്ടൺ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ തുടങ്ങിയത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ട്ലി ചാടാൻ പറ്റും ഇവിടെ വ്യൂവിന്റെ അകത്ത്, വ്യൂ കാണുന്ന രീതിയിൽ. ആൻഡ് ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏത് വ്യൂവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, സെറ്റിംഗ്സിന്റെ അകത്ത് മാറ്റാം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോറി, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പ്രിഫറൻസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I'm not going to detail in here. So this is the way you can treat those. Okay, and now we'll start something to model. Okay, ഓരോ ടൂൾ എടുത്ത് പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് പരിപാടിയാണ്. Okay, so I pretty much prefer to stick on to something else. I'll show that. Okay, let's go for something here. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് റിവോൾവ് ചെയ്യാം, സ്വീപ്പ് ചെയ്യാം, ലോഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. I'll come to that. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബേസിക് മോഡലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, if you see here, this is an unsaved project. Okay, first of all, save the project. You can give it as NSS PELS SBC. Okay, name കൊടുത്തു. My first project ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ, you can choose it in an offline or online mode. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ഫയൽ. മെയിൻ ഫയലിന് താഴെ കണ്ടോ ഈ ഒരു സിമ്പിളിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് അത് 3 തിങ്സ്. ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്, 000 എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഏതൊക്കെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, XYZ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളത് കാണാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ബേസിക് ഇന്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഇനി നെയിംഡ് വ്യൂസ് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട്, ഹോം വ്യൂ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂവിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യൂ എന്താണോ ആ വ്യൂയിലേക്ക് തന്നെ പോകും. കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ. ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റിംഗ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻലി.
ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ യൂണിറ്റ്സ്. ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, you basically people go for the mm. Now that's clear. Ini I'll just have my camera on. Okay, camera കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ക്യാമറ കാണുന്നില്ല എനിവൺ? കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. I hope it's visible. See, this is a thing that we are going to model today. Okay, ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോക്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കലിൽ 2 സ്വിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ്. ഞാൻ വേറൊരു സാധനമാണ് നോക്കി, അത് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ വൺ. പുറത്തോട്ട് കിട്ടിയത്. എനിവേ, സോ ഐ എം ഹാവിംഗ് എ 2 സ്വിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോക്സ് ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ദിസ് തിങ്. സീ ഹിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന്. ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് 4 സ്ക്രൂ കൊടുക്കാനുള്ള ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ കട്ട്ഔട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ 2-3 ഹോളുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഓവറോൾ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എവ്രിവൺ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എനിവൺ? കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Great, great. So this is what we are going to design today. Now we'll start. Okay, first of all, നിങ്ങളൊരു ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, അല്ലെ 3D മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ the very first thing that you should have in your hand is a scale. അല്ലെങ്കിൽ you can have a വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ബാറ്ററി ഇല്ലായിരുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന. എനിവേ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ബോക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിങ്. You can see here it's 100 millimeter, 10 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 10 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള സംഭവമാണ്. കണ്ടോ, 100 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് അറൌണ്ട് 33.3. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 34 millimeter ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? ഇതിന്റെ അകത്തെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, how it's very blown out. 1 second. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിന് എത്ര ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സി 8 mm, 7.9 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോളൂ, 7.9 mm, 8 mm ഒരു സ്ക്രൂ ഹോൾഡേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അകത്ത് 2 ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം. See here, I'm just measuring that. Okay, 22.3. So we got basic information, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടി. So that is the very first thing when you're going for a repetitive model. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ ഒന്നോടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടൊരു എലിമെന്റിനെ ഒന്നോടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ this is the way to go. So അത്ര മെഷർമെന്റ്സ് കിട്ടി. Now I'll just turn off my camera and yeah, again come back to the Fusion 360. Now we got some details, right? So ആദ്യം ഇത് ഞാൻ നിലത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? XY പ്ലെയിൻ ആണ്. So Z being the height. Okay, ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. XY is the നിലം and Z being the height. So this is my XY plane. Okay, so I'll be starting a sketch. നമ്മൾ ഏതൊരു 3D മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ 2D മോഡലിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ 2D മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഹൈറ്റ് കൊടുത്ത 3D മോഡലേ. അതിന് സോളിഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ പോയി എടുക്കേണ്ട പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രസ് പുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സെലക്ട് ഉണ്ട്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കൺസ്ട്രെയിന്റ്, സൂം ഉണ്ട്, പാൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും. Just want to inform you that. And yeah, I'll go with the sketch. Sketch എടുക്കണം. ഇനി സ്കെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the very first thing, ഒരു മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നിലത്താണോ ആകാശത്താണോ? ഇനി നിലത്താണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ? മുകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു മൂലക്കാണോ നടുക്കാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ ഒന്നും തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിലത്ത് മാത്രമാണ്.
ഓക്കെ, അതെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് ക്യാമറ എല്ലാം വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് XY പ്ലെയിനിലാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ അകത്ത്, സോറി, വ്യൂ പോർട്സിന്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യൂസ് കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് 4 വ്യൂസ് കാണാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ, ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല. എനിവേ, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്കെച്ച്. അഗെയിൻ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ XY പ്ലെയിൻ. XY പ്ലെയിൻ എടുത്തു. ഇനി ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു 10 സെന്റിമീറ്റർ ബൈ 10 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കത് 2 പോയിന്റ് റെക്ടാംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാംഗിൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈൻ ഉണ്ട്, സർക്കിൾ ഉണ്ട്, കെർവുകൾ ഉണ്ട്, ട്രയാംഗിൾസ് ഉണ്ട്, മിറർ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, കുറെ എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ റെക്ടാംഗിളിനെ എടുത്ത് ചുമ്മാ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പോയിന്റും എടുത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല. ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇത് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണിച്ചു തരും. സി, ഈ വര ഹൊറിസോണ്ടൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വരേനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കിയാലും അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതെന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ്? ഇതെന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റെക്ടാംഗിൾ, നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആംഗിൾ തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. I'll delete that. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ 2 പോയിന്റ് റെക്ടാംഗിൾ. ഇനി 2 പോയിന്റ് റെക്ടാംഗിൾ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല തരം റെക്ടാംഗിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എസ് പിടികിട്ടിയില്ലേ? ശശി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ സ്കെച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. ഓക്കെ, സ്കെച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സിന്റെ അകത്ത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് റെക്ടാംഗിൾ. സി, എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. റെക്ടാംഗുലർ പാറ്റേൺസ് വേണോ, സെൻട്രൽ പോയിന്റ്സ് വേണോ, സെൻട്രൽ റെക്ടാംഗിൾ 2 പോയിന്റ് റെക്ടാംഗിൾ വേണോ, 3 പോയിന്റ് റെക്ടാംഗിൾ വേണോ, പലതുണ്ട്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. വി ആർ ബേസിക്കലി ഗോയിങ് വിത്ത് സെന്റർ റെക്ടാംഗിൾ. ഓക്കെ, സെന്റർ റെക്ടാംഗിൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ ഡയമെൻഷനിലാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിടി കിട്ടിയോ? ഈ സംഭവം പിടി കിട്ടിയോ? അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിലും സ്കെച്ച് ചെയ്യാം, അതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇനി എനിക്ക് ആ ഡയമെൻഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെന്റർ റെക്ടാംഗിൾ തന്നെ എടുക്കുക. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ആ ബ്ലൂ സിമ്പിൾ നിൽക്കുന്ന, ബ്ലൂ കളർ നിൽക്കുന്ന 50 mm അത് ഞാൻ 100 mm ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അടുത്ത ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകണം, 42.917 പോകണം. എനിക്ക് അതിന് ടാബ് ഞെക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലെ ടാബ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകും. സി, ടാബ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഓൾട്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 dimensions. Again 100 mm. See, now we get a perfect square. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? Till now this is a very basic. Okay, till now it's clear, right? Anyone in the chat? Okay, thank you. Yeah, now so here it says, ഇതുണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാത്സിൽ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വരയിടുന്നത്. സോ ദീസ് തിങ്സ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നൗ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, I'll just okay, it's okay, right? Great. Now, okay, so I'll just finish my sketch. So you are no longer presenting. Visible അല്ലേ മോനെ? Okay. So I just basically created this square. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതിനെ ഒരു 3D മോഡൽ ആക്കണം. സോ ഏത് 2D മോഡലിനെയും 3D മോഡൽ ആക്കാനായിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ഹൈറ്റ്. ആ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ടൂൾ ആണ് എക്സ്ട്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് പുൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളൊക്കെ. പുഷ് പുൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉണ്ട്. പുഷ് പുൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് പ്രസ് പുൾ, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ് പുൾ അടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ സാധനം കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ, സിംപ്ലി ക്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ പ്രസ് പുൾ മോഡ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സർഫസ് വേർ യു ഹാവ് ടു പ്രസ് പുൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഹൈറ്റ് കണ്ടോ കൊടുക്കാം. പ്രസ് പുൾ ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നോടെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം. ഹൈറ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ 34 സംതിങ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് 34 mm. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് 34 mm എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായി. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോകേണ്ടത്, എവിടെ വരെയാണ് പോകേണ്ടത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ട് വരെ പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് അറൌണ്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ,
So now it's a new body. പുതിയ ബോഡി ആയിട്ട് തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. Oops, 1 second, I forgot to say something. Okay, anyway, just ഒന്ന് forgive ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ കമ്പോണന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ പേരാണ് ബോക്സ്. ഇതാണ് മെയിൻ ബോക്സ്. ഓക്കെ, ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് ഇനി ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് മറ്റേത് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സോ ബട്ട് ദിസ് വുഡ് ബി മോർ റിലയബിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് എളുപ്പം. Center point rectangle, so we'll firstly have this. Okay, I'll finish the sketch. I'll have the press pull here 34 millimeter. See, ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ റീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ. ഈ റീജിയൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് ഒരെണ്ണോടെ വേണമല്ലോ, ലിഡ് വേണ്ടേ. ഓക്കെ, നമുക്കത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ പ്രശ്നമല്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ബോഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു ബോഡിയാണ്, 3D ബോഡിയാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ആ സ്കെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്കെച്ച് ഇതേ കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കെച്ച് കാണാം അവിടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് ഓഫ് ആക്കി ഇടും. സ്കെച്ചും ബോഡി ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. വി ഡെവലപ്പ് ദ ബോഡി. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തൊരു I'll just turn on my camera again. ഇതുണ്ട്, ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ തിക്നെസ് നോക്കാം. തിക്നെസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് 3 millimeter. 3 millimeter തിക്നെസ് ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിനുള്ളത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ 3 millimeters. അപ്പൊ ആ 3 millimeter എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ എളുപ്പവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരു സ്ക്വയറും കൂടെ അതിന്റെ മുകളിൽ 3 millimeter മാറ്റം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ 360 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് ഓഫ്സെറ്റ്. എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓഫ്സെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓഫ്സെറ്റ് ഇത് കണ്ടോ, ഈ സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓഫ്സെറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചോദിക്കും ഏതിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് പോർഷനാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ടോപ്പ് സാധനമാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിലേക്ക് വന്നു. Okay, one second. Offset. Oops, okay. ഇതെന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് സർഫസ് അല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ബൗണ്ടറി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ബൗണ്ടറി ആണ്, ഈ സെലക്ട് ദ ബൗണ്ടറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടോപ്പ് ഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ടോപ്പ് ഫേസിലേക്കാ പോകുന്നത്. 1 second. കണ്ടോ, ഇതാണ് വരേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത സർഫസ് ആണ്. പക്ഷെ സർഫസിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൗണ്ടറി ലൈനുകളാണ്. ബൗണ്ടറി ലൈനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൗണ്ടറീസ്. ഓക്കെ, സോ നൗ യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൗണ്ടറീസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്സെറ്റിനുള്ള എക്സാം വിസിബിൾ അല്ലേ? വിസിബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വിസിബിൾ ആണ്. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ 4 സൈഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓഫ്സെറ്റിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് O ആണ്. O ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. സി ഹിയർ, ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 millimeter. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രോൾ വീൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പുറത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് അകത്തേക്കാണ് വേണ്ടത്. അകത്തേക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത്? 3 millimeter. -3 millimeter ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഈസിലി അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആയി. സി, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ, യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഇന്നർ സർഫസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സർഫസ് ആണ് കളയേണ്ടത് ആ സർഫസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്യൂ അഗെയിൻ പ്രസ് പുൾ, താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കും 34 millimeter ആണ്, പിന്നെ താഴേന്ന് 3 millimeter കുറച്ച് 31 millimeter എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പവഴി എന്താണ്? എവിടെ വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കല്ല, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ്? തിരിച്ചെടുക്കുക, ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ വിടണം? 3 millimeter വിടണം. കണ്ടോ, അപ്പൊ 3 അല്ല, 3 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എവിടെ വരെ പോയി? 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ -3 millimeter എടുക്കണം. സി,
ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. ഒറ്റ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അവിടെ നിന്ന് -3 മില്ലിമീറ്ററിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് 34 - 3 മില്ലിമീറ്റർ 31 മില്ലിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ യെസ്. See, now we are having the main cavity. ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയോ? It's okay, I guess, right? Anyone? Any doubts? Any doubts till here? I hope no doubts, right? Chat നോടാവോ കുറച്ച് പേര്? ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷുവർ ഷുവർ. ഇത് നോക്കുമോനെ, ഇതാണ് എന്റെ 3D മോഡൽ. ഓക്കെ, ഈ 3D മോഡലിന്റെ ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ടോപ്പ് ഫേസ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ടോപ്പ് എന്ന്. എനിക്ക് ഇതാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സർഫസ് അല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സി, ഈ 4 ബൗണ്ടറീസിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. 4 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്സെറ്റ് എത്രയാണ് ചോദിക്കും. 1 മില്ലിമീറ്റർ തന്നെ പുറത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 മില്ലിമീറ്റർ അകത്തേക്കാണ്. -3 മില്ലിമീറ്റർ കൊടുക്കുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. സോ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് നടന്നു, ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു 3 മില്ലിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ കളയണം. ഇതിനെ കളയണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് സർഫസ്, ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്യൂ, പ്രസ് ഫുള്ളിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 31 മില്ലിമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആക്കുക. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? താഴത്തെ പ്ലെയിൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇതാണ് താഴത്തെ പ്ലെയിൻ. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നു. ഫുൾ ആയിട്ടല്ല എനിക്ക് വരേണ്ടത്, അവിടെ -3 നിൽക്കണം. ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ സ്ക്രൂ കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവം നോക്കണം അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ മൈ ക്യാമറ അഗൈൻ. ഈ സ്ക്രൂ ടെർമിനൽസിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഈ സാധനം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു, 8 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. 8 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് വരുന്നത് 11.6. നമുക്കൊരു 11 എടുക്കാം. 11 മില്ലിമീറ്റർ മാറിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1.1 സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഒരു 8 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഇത് കിടപ്പുണ്ട്, ഹോളുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. സോ വിൽ മേക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പല വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ. പല നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യേണ്ട അകത്ത്. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഐ പ്രിഫർ ദിസ് തിങ്. ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് പോവുക, എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു സ്കെച്ച് എടുക്കുക. ഒരു സ്കെച്ച് എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ലൈക്ക് ഒരു ലൈൻ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ എടുക്കാം. ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ഞാൻ. ആ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചുമ്മാ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് വരച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈനിനെ ഇതിപ്പോ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ റെഫറൻസ് പോയിന്റുകൾ കിട്ടാനാ. മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1.1 സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ്. ആ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് കിട്ടാനുള്ള ലൈനാണിത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോറി. ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും. നൗ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സോളിഡ് ലൈൻ. ഒരു സോളിഡ് ലൈൻ അല്ല, അത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് മാറും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയോ? ഇത് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദിസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം. ഫിനിഷ് സ്കെച്ച് കൊടുക്കുക. യു ക്യാൻ ഇൻസ്പെക്ട്, മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. യു ക്യാൻ ഇതുണ്ടോ 5.548 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിവേ വിൽ ഹാവ് എ സ്കെച്ച് അഗെയിൻ. ഒന്നോടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ ലൈനുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നോടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് ലൈനുകൾ, ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആ ലൈനുകളെ ഷിഫ്റ്റ് കൂട്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ലൈനുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് റെഫറൻസ് ലൈനുകളായി മാറുന്നു.
ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് 8 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിൾസ് ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ഐ എം ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ സർക്കിൾ. കണ്ടോ, ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ ഡയമീറ്റർ സർക്കിൾ ഉണ്ട്. പല സർക്കിളുകളും ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ എസ് ആൻഡ് ചുമ്മാ സർക്കിൾ എന്ന് അടിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സർക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. സൂം ഇൻ ചെയ്യുന്നു, ആ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു. അവിടെ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ്? 4 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ്. ഓക്കെ, സീ ഹിയർ അഗൈൻ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ഹിയർ ഒരു സർക്കിളും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ സി ഞെക്കിയാൽ മതി ഫോർ സർക്കിൾ. You can have 4 millimeter diameter here. Again C, 4 millimeter diameter here. C, 4 millimeter diameter here. Okay. കണ്ടോ, അപ്പൊ അവിടെ 4 എണ്ണം കറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റെഫറൻസ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. ആൻഡ് ഫിനിഷ് സ്കെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഫറൻസ് ലൈൻ എടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, എടുത്ത് കളയാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് റെഫറൻസ് ലൈനുകളുടെ ഗുണം. സാധാ ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ആയി മാറിയേനെ. Okay, now we have to push pull all these things. Okay, let's see. This is not selectable. Okay. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ എലമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Then what? ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ക്യൂ ഞെക്കുക. ഓക്കെ, but it's not coming up. Let me see. Oops, നമ്മൾ വരച്ചത് താഴത്തെ പ്ലെയിനിലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിവേ നോ പ്രോബ്ലം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ അകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, എനിവേ ദിസ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ. സി ഹിയർ, നമ്മളിപ്പോ വരച്ചത് താഴെയായിരുന്നു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് താഴത്തെ പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. നമുക്ക് ആ സാധനം വേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ടോപ്പിലെ ഈ സർഫസിലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റ് സ്കെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലെയിൻ ഇതാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഈ പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ സർക്കിൾ ഒന്നോടെ വരയ്ക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോയി ഓരോ സർക്കിൾ ഒന്നോടെ വരയ്ക്കാം. അതായിരിക്കും എളുപ്പവഴി. നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ താഴെ പോയിട്ട് ഈ സാധനം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ മുകളിലേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതും ഒരു വഴിയാണ്. പല വഴികളുണ്ട്. ഞാൻ അതാ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ, ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്നോടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എനിവേ ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് സം അതർ സർക്കിൾസ്. 4 millimeter. And again 4 millimeter. See, അത് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏത് പ്ലെയിൻ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ആണോ ഫേസ് ആണോ എഡ്ജ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഓക്കെയാണ്. ഇതിപ്പോ ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു സർക്കിൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സി, ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ദെയർ. ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു, സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് 4 മില്ലിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഫിനിഷ് മൈ സ്കെച്ച്. സി, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, എല്ലാം മേളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ താഴത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം സ്കെച്ച് 3-ലായിരുന്നു. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓഫ് ദാറ്റ്. സി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം പൊക്കോളും. ഇനി ഒന്നോടെ നമുക്ക് നോക്കാം, പ്രസ് ഫുള്ള് കിട്ടുമോ നോക്കാം. സി, ക്യൂ ഞെക്കുന്നു, പ്രസ് ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ എലമെന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചോണ്ടാട്ടോ ഓരോ എലമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സി, നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഓൺ. ഇനി ഇതിനെ എനിക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ? 34 മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ? 34 മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 34 അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ 34 എൻറ്റർ. സി, സോ ടിൽ നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? എനി ഡൗട്ട്സ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? I hope no doubts are there. Again, this is up to your creativity കേട്ടോ. Again, ഇതിന്റെ അകത്ത് 2 ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു ക്രിയേറ്റ് സ്കെച്ച് കൊടുക്കുക. You can go for the circles here and see, I'm going for say ഒരു 4 millimeter diameter ഉള്ളത് ഇവിടെയും, അതുപോലെ തന്നെ
ഒരു 4 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നു. സിംപ്ലി ഐ ജസ്റ്റ് ഗീവ് ഒരു ഊഹത്തിലും കൊടുത്തു, ഫിനിഷ് സ്കെച്ച് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെ എനിക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് കളയണം. കാരണം നമ്മൾ ആ ഇമേജിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇതും കൂടെ കളയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് കളയേണ്ടത്. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് കളയേണ്ടത്? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഹോൾ വന്നു, കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ജോയിനും ഉണ്ട്, കട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ 2 ഹോൾ വന്നു. ദിസ് ഇസ് ഹൗ സിംപ്ലി ഐ ക്രിയേറ്റഡ് സം ഹോൾസ്. സോ ടിൽ നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? എനിവൺ? ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ യാ, നൗ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ഒന്നോടെ ടോപ്പിലേക്ക് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രൂ ഹോളുകളൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? സ്ക്രൂ ഹോളുകളൊക്കെ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഹോൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. ഇറ്റ്സ് 2 mm. 2 mm ഇല്ല, ജസ്റ്റ് 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 2 mm തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് സ്കെച്ച് ഒന്നോടെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ സർഫസ്, അപ്പൊ ആ സർഫസിലാണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്കെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഐ എം ടേക്കിംഗ് അഗെയിൻ ആ സർക്കിൾ. ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ വരും. കണ്ടോ? സെന്റർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈൻ വരും. ഇത് 2 mm കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എല്ലാത്തിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ വേണേത് കൊടുക്കാട്ടോ. ഈ സംഭവം ആദ്യമേ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ആ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റെഫറൻസ് ലൈനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ. എനിവേ യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ്. യാ, ഇവിടെ ഉണ്ട് 2 mm. അത് ഞാൻ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി അഗെയിൻ ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ആയില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ ആ 4 സർഫസ് ഞാൻ എടുത്തു. അതെന്തിനാ? അവിടെ സ്ക്രൂ ഹോളുകൾ വരാനുള്ളതാ. അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഡൗൺ. ഒരു 5 8 mm വല്ലോ. 8 mm 10 mm ഒക്കെയാണ് സാധാരണ സ്ക്രൂ വരിക. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ മാക്സിമം ഓഫ് 10 mm. ഓക്കെ, 4 എടുത്ത് ഹോളുകൾ വന്നു. പക്ഷെ ഈ ഹോളുകളിലേക്കല്ല സ്ക്രൂ കയറുന്നത്, ത്രെഡുകളിലേക്കാണ് സ്ക്രൂ കയറുന്നത് അല്ലെ? സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി സർഫസസ്. ഇതിന്റെ അകത്തെ സർഫസ് എടുക്കണം. ഈ പുറത്തെ സർഫസ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അകത്തെ ഈ സർഫസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ? ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സർഫസ്, അഗെയിൻ ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർഫസ്. ആ 4 എണ്ണം ഇതായി. ഇനി ഞാൻ എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ത്രെഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ത്രെഡ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? യു ക്യാൻ സി 2 mm ഐസോമെട്രിക് പ്രൊഫൈൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പ്രൊഫൈൽസ് എനിക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ISO മെട്രിക് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ്. M3 ബോൾട്ട്, M6 ബോൾട്ട്, M6 സ്ക്രൂകൾ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ANSIയുടെ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ടു ഗോ ഫോർ ISO മെട്രിക് പ്രൊഫൈൽ. സോ ഐ ആം ഇൻ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊഫൈൽ. അതിൽ 2 mm ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് അതിനകത്ത് കയറേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. M2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും അത്. അതിന്റെ ത്രെഡ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര ത്രെഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ എ ബേസിക് ത്രെഡിങ് ഹിയർ. ഇഫ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ, സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ത്രെഡിങ് വന്നു. കണ്ടോ? എനിക്ക് അവിടെ ത്രെഡ് കിട്ടി. കണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ത്രെഡ്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഏകദേശം പെട്ടി ഏകദേശം ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ അകത്ത് കാണിച്ചു തരാം. വി ഹാവ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഫില്ലറ്റ്. ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഉരുട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ സംഭവം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബൗണ്ടറി, ഈ സർഫസ് അല്ല, ഈ താഴത്തെ ബൗണ്ടറി അല്ല, ഈ ബൗണ്ടറി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന്. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇതും കൂടെ ഉരുട്ടണം. ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വട്ടം കൂടെ പിടിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട് either യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ മോഡിഫൈക്കകത്ത് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ F പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. F പിടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഫില്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരും. യു ഹാവ് എ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, റോളിംഗ് ബാക്ക് ആണോ സെറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ബേസിക്കലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സി ഇതാണ് സംഭവം. ഞാൻ ഒരു 2 മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെ വേണ്ട, ഒരു 1.5 വേണ്ട 2 മില്ലിമീറ്റർ ഇടുന്നോട്ടെ, കൊടുത്തു. സി നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. കണ്ടോ ആ ചെരിവ് കണ്ടോ? ഈ ഒരു ചെരിവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫില്ലറ്റിംഗ് എന്ന പരിപാടി. വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ മോഡൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യാം. സി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ്. ആൻഡ് 3 പോയിന്റ് എഡ്ജസ് വരുന്ന അടിപൊളിയാണ്, കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യണം. നോട്ട് ദിസ് വൺ. സി ഇത് മൂന്നും എടുത്തിട്ട് പയ്യെ കണ്ടോ? സി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ദിസ് ആർ പ്യൂർലി ഓൺ ദ എസ്തെറ്റിക് തിങ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോക്സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ത്രെഡ് എങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ സിലിണ്ടർ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഷോ യു ദാറ്റ്. അല്ല വേണ്ട, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറയാം. ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു 2 മില്ലിമീറ്ററിന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബൗണ്ടറി അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, ഈ സർഫസ് അകത്തെ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ എസ്, എന്നിട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ത്രെഡ് വരും. ത്രെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറ്റാം. ബേസിക്കലി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് സ്ക്രൂവിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തതിന് അതിന് വേണ്ട ത്രെഡുകൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നോളൂ. സി കണ്ടോ? Now that's it. So we have designed the lid. അല്ല, ബോക്സ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. Now we have to go for the lid, right? So if you see here, ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയുണ്ട് അല്ലേ? You can see here. 1 second. Yeah, കണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു. ത്രെഡ് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 2 ഹോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോക്സി സ്ട്രക്ചർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ pretty much clear, right? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം, നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ യു ഹാവ് ദ മെഷർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, ഈ ലൈനിനെ മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ മെഷർമെന്റ് കാണാം. 100 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. ഇനി ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ ചുമ്മാ താഴത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡയമെൻഷൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. സോ നൗ വി ആർ ബേസിക്കലി ഡൺ വിത്ത്. ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കണ്ടോ? ഇതാണ് ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് മോഡൽ ഐ തിങ്ക്. എനിവേ, ബോക്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെ? സോ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് എ ബിറ്റ് മോർ ടൈം, റൈറ്റ്? വിൽ ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അഗെയിൻ മെയിൻ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക. വിൽ നെയിം ഇറ്റ് എസ് ദ ലിഡ്. ഓക്കെ, ലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം. ലിഡ് ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ലിഡ് ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്തതിന് എന്താ പ്രശ്നം? ബാക്കിയെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ആയി. കണ്ടോ? ഇപ്പോ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഡിലേക്ക് മാറി, ബോക്സ് അല്ല ലിഡിലേക്ക് മാറി. നമുക്ക് ലിഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ലിഡ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേറെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഫുള്ള് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. 100 വെച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മോഡല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ട്. പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി ഈ സ്കെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അകത്തെ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കട്ടെ. സി ഓരോ ലൈനുകൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ല വേണ്ട, ഈ സർഫസിലാണ് എന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആ ക്രിയേറ്റ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പി ഞെക്കുകയാണ്. പി ഫോർ പ്രൊജക്ട്. പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മോഡൽ ഏതാണോ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് വേറൊരു മോഡലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത് ഷോ യു ഹാവ്. സി ഹിയർ, ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ എനിക്ക് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ വേണം. സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ബൗണ്ടറീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേണം. യെസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രൂഡ് ആനായിട്ടുള്ള ഹോൾ വേണം. ഇത് വേണം. This thing and this thing. Let's see how it turns. Okay കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇപ്പൊ അത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊക്കം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സി. ഇനി പ്രസ് പുൾ ക്യൂ ഒന്നോടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് ഈ സർഫസ് വേണം, അതിന്റെ കൂടെ ഈ സർഫസും വേണം. കണ്ടോ? പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എക്സ്ട്രൂഡിൽ കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് പുള്ളിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലാതെ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. പഴയ മോഡലിൽ നിന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല. ഇവിടെ ലെറ്റ് സി എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 5 മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട്. 5 മില്ലിമീറ്റർ കൊടുത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി മറ്റേതിലത്തെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതിന്റെ അകത്തെ ഹോളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്, യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, പ്രൊജക്ഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യണം, അതാണ് എൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തില് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിഡ് അല്ല, അതിന്റെ അകത്ത് 2 ഹോളുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ ഹോളുകളും ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. എത്ര ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം. ഫ്രം ദ ബൗണ്ടറി 16 മില്ലിമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 16 മില്ലിമീറ്റർ. സോ ഓക്കെ, എനിവേ എന്താണ് അത്രയും ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. We'll again create a sketch here, and I'll go for a simple line. ഒരു സിമ്പിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ലെറ്റ്സ് സീ, ഞാൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്കെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈൻ എടുക്കുന്നു. ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരെ ഇടുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ. 1 2 3 4 ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഈസി ടു മാനുവർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എസ്കേപ്പ് അടിക്കുന്നു. ഈ 2 ലൈനെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, റെഫറൻസ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ അഗെയിൻ വൺ മോർ സ്കെച്ച് ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ്. ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഞാൻ സ്കെച്ച് എടുക്കുന്നത്. ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ സ്കെച്ച് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ 2 റെക്ടാംഗിൾസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കുന്നില്ല, വി ആർ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. സോ ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഒരു സ്വിച്ചിനുള്ള പോർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ അതർ വൺ ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. സീ, now I will just okay 2 സ്ക്രൂവിനുള്ള ടെർമിനൽസ് കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ബേസിക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ റെക്ടാംഗിൾ എടുക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് റെക്ടാംഗിൾ ആണ്? We can go for a 2-point rectangle. Simply you can click it here. Oops, sorry, center point rectangle. Okay, center point rectangle എടുക്കാം. See, I'll just click here. I will have a 2x2 millimeter. ധാരാളമാണ് ഒരു സ്ക്രൂവിന് കയറി പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട്. 2x2. Again I will have a 2x2. Then 2x2. Okay, now that's done. See, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കെച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ? ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സർഫസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ സർഫസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അകത്തേക്ക് സൂം ചെയ്യണം. സൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സർഫസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ആ 4 സർഫസുകൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. It's hard to get these things. Okay, boundary എടുത്ത് നോക്കാം. And we'll just press again, press pull ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. cannot complete extrusions. Okay, let's see that. എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ okay, anyway, you got the concept right, or else one second. അത് മറ്റേ ഈ ബോഡി ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യാണ്. Let's see. കണ്ടോ? So it's very hard to take up here. Yeah, I got it. Yeah,
Now I will try to extrude that. -5 millimeter basic കൊടുക്കുവാണ്. See. Okay, രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ തൽക്കാലത്തേക്ക്, ലൈക്ക് സ്ക്രൂവിനുള്ളത്. Anyway, you can do that. We are running out of time. So this line, എനിക്ക് ഈ ലൈൻ വേണ്ട, ഇനി റെഫറൻസ് ലൈൻ വേണ്ട. So if you see, this is how you can make a simple model out of here. And if you can see here, ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ എൻറ്റയർ മോഡൽ ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്. ഇത് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്തു പെട്ടെന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ദോസ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാക്ട് മോഡലൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടേതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് വൺ. ഓരോ എഡ്ജസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടിക്ക് ഫില്ലറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 millimeter ഫില്ലറ്റ്. ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് ഡു? 2 millimeter. യാ, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നീറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ again, if you are going for I'll show you something else. If you go for assemble, see here, ബോക്സ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി. കണ്ടോ? അതിന്റെ അസംബ്ലി മോഡലിംഗ് പോയി. ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം പോയി. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസംബിളിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോക്സ് അനങ്ങത്തില്ല. സി, അതേസമയം ലിഡ് അനങ്ങും. ലിഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ, മേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ഫോർ അസംബിൾ, ആസ് ബിൽറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റ്. കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഷിഫ്റ്റ് ജെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ബിൽറ്റ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിഡ് എടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ സാധനം എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റിജിഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി അത് റിജിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുവാണ്. ഇനി റിവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലോ, ഓക്കെ, ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പോയിന്റ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. സി, യു ക്യാൻ ആനിമേറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസിലാണ്, എനിക്കൊരു എക്സ് ആക്സിസിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സി, യു ക്യാൻ സി ഹൗ ദിസ് തിങ്സ് വർക്ക്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാറുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ബിൽഡ് ജോയിന്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ് യു ക്യാൻ ഡു. ഇതിനെയാണ് അസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ അതർ വൺ തിങ്, ഇൻസേർട്ടില് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ മാസ്റ്റർ കാർ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം. സ്ക്രൂവും ബോൾട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോൾട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ടാപ്പിംഗ് വുഡ് സ്ക്രൂ, അങ്ങനത്തെ സ്ക്രൂ ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെട്രിക് ആണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. മെട്രിക് എടുക്കുക. മെട്രിക്കിന്റെ നമ്മൾ 2 millimeter കൊടുത്തിരുന്നത്, അകത്തെ ഹോള്, ത്രെഡ് ഉള്ള ഹോള്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ M2 എടുത്തിട്ട് താഴെ പോവാ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കിട്ടും. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് സി, ദിസ് ഇസ് എ വെരി ബേസിക് തിങ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് 5 millimeter നീളമുള്ള, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 3.5 millimeter diameter. ഓക്കെ, 1.6. ഓക്കെ, ദിസ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. സോ ഓക്കെ, ഇത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ടു, ഇതൊന്നും എടുക്കരുത്, പൈസ പോവും. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കാം. 1 second. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ലോഗിൻ. എന്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് തിങ്സ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. Tapping wood screws, metric 2.0. Yeah, metric 2. And I'm going with this one. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കുന്നു. സി ഹിയർ, ഈ ഒരു സംഭവം ആഡ് ഓർഡർ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. കാഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതുണ്ട്. കാഡിനുള്ള ഫയലുകൾ അവർ തരുവാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്. കാഡ് സ്റ്റെപ്പോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. സോൾവ് ബോക്സിനൊക്കെ ഉള്ള ഫ്യൂഷൻ 360 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഇവിടെ വരും. കണ്ടോ, സ്ക്രൂ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിനെ ഈ ആക്സിസിലെല്ലാം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതെടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ -90 degree. So it's straight up. Then click on OK. Then again you can go for the joint. See, joint കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണന്റ്, ഏതൊക്കെ കമ്പോണന്റ് തമ്മിലുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ക്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏത് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്,
മാക്സിമം സൂം ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, സംവെയർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഒരു നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ. എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ സംവെയർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുവാണ്. ഞാനത് ഏകദേശം ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ കണ്ടോ, ആ സ്ക്രൂ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിയർ. അത് കറക്റ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ കേട്ടോ. എനിവേ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഷോ യു ദിസ് ഫീച്ചർ. സോ യു ക്യാൻ adjust and play with these things. So you can simply click on it. Okay, and അതും ഇതുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് യു ക്യാൻ അഗെയിൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ജോയിന്റില് ആസ് വെൽ ജോയിന്റില് നമുക്ക് അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is how you do your first project in Fusion 360. I think we can wind up here. It's almost 8 o'clock. So any doubts ചോദിക്കാം, പറയാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. And tomorrow we'll go for something called the rendering and കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, റെൻഡർ ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവാം. So that's it. Anyway, thank you for your time and patience. മനസ്സിലായോ? Any reviews? Was this informative, the session? Anyone on the chat? Great. Thank you, Madhav. Thank you. Anyone else? Yeah. Okay. Thank you. Yeah. എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേരാ കേട്ടോ. No problem. So that's it with my presentation, and we'll come up with the next one tomorrow. Yeah. Thank you, guys. Thank you. Okay. Thank you, Aditya. Yeah. മോളെ പറഞ്ഞോ. Thanks a lot for your time and effort. Okay, മോളെ ശരി. Yeah. Thank you. Bye. If there are any queries, please feel free to ask.